Assalamu alaikum. So we have seen series circuits. We have also solved parallel circuits, right? But what if the circuit, the resistors are not in parallel and also are not in series? In that case, what will you apply to solve those circuits? You have to apply Y-delta transformation. So whenever the circuit is unsolvable, if you see the resistors are not in series, either not in series or not in parallel, then you have to consider, you have to imagine them as a Y or delta circuit, okay? There must be a delta combination, or it could be a T combination or Y combination, okay? Y is equivalent to T model, and delta is equivalent to a triangular pi model, okay? So these are the two things which you need to know. So before that, cluster. Okay. ক্লাস ছিল রাইট স্যার দেখো suppose you have a network something like this. So you have a network, something like this. So in this case, can you tell me which are in parallel and which are in series from here? If you observe carefully, these two are in series, right? You can substitute this by one resistor. So you can easily write the equivalent resistance to be, let's say, R2, okay? So no need to put a resistor over there. Are they in parallel? No. So if you observe, this R3 is not in series with R5, and this R3 is also not in parallel with R2, and even R2 is not in series with R5 or in parallel. Okay, so how can you solve this kind of circuit? That is why you need Y-delta transformation. So to solve a complex, more complex circuit, you have to convert this from delta to Y or Y to delta. So there is a formula to do that. Okay, you will learn today. দেখো এইটাকে আমি যদি ইমাজিন করি, সো এটা একটা পাই মডেলের মতো না অথবা ডেল্টা মডেলের মতো না, ট্রায়াঙ্গুলার না, এরকম না? এই পয়েন্টটাকে যদি আমি একটা পয়েন্ট মনে করি, তাহলে এই দুটো রেজিস্ট্যান্সের মাথায় এসে এখানে লাগে না, আর এটা এখানে আছে। সো ইট ইজ সামথিং লাইক দিস, ঠিক কি না? Similarly, this one is also something like this. Okay, so you can convert one of them to T model or Y model. So this is a delta model. So from here, if you convert this into T model,
then you can do the series parallel calculation. Okay? How? So there is an easy way to convert this. You just need to know that. So normally, this is your Y model. It looks something like this. Okay? So this is your Y model. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 3 means R1, R2, R1, R2, R3. So this can be written as T model. এটা equivalent, same জিনিস। এটাকে যদি জোরে টান দাও তাহলে এটা T শেপের হয়ে যায় না? জাস্ট এই পয়েন্টটাকে তুমি যদি এখানে উঠিয়ে দাও, তো this is basically equivalent to this. একই রকম, ঠিক আছে? So R1, R2, R3 বুঝতে পেরেছো? সুবিধার জন্য এভাবে আমরা আঁকাতে পারি। এই যে ফার্স্ট যে পিকচার আছে না, এটা স্যার 6 R6 এবং R7 এই দুটো সিরিজ আছে না, এই দুটো কিভাবে সিরিজে? স্যার ওই যে আমি যদি ওই R6 এর এই প্রান্ত আর ওইটার প্রান্ত একই তো, তাই না? একসাথে লিখতে পারি না একসাথে, R6 R7 মানে ওই প্রান্তকে আমি টেনে নিয়ে ওই পাশে নিয়ে গেলাম, তাহলে একই হলো না? এই দেখো ওদের মাঝখান থেকে একটা টার্মিনাল বেরিয়েছে, ওই টার্মিনালটাই হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল। তাহলে ওইগুলো কিভাবে তুমি সিরিজ করবা? তার আছে, সিরিজের মাঝখানে কি কিছু থাকে? এটার মাঝখানে একটা জাংশন আছে না? ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? সো ওটা সিরিজে নাই, বুঝেছো? আবার প্যারালেলেও নাই, ঠিক আছে? তাহলে এই ধরনের সার্কিট কিভাবে সলভ করবে? ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ওয়াই ডেল্টা ট্রান্সফরমেশন। তো এখন দেখো এইটা হচ্ছে ওয়াই সার্কিট। ওয়াই সার্কিটকে আমরা এইভাবে কল্পনা করি। দেখো এটা কিন্তু একটা ওয়াই সার্কিট, তাই না? সো এই জিনিসটা একটা টি শেপ। সো এটাকেও আমি চাইলে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে পারি, ঠিক আছে? এইটাকে না কনভার্ট করে আমি এইটাকেও কনভার্ট করতে পারি চাই। ওকে? সো আমি যে কোনো একটাকে ফার্স্টে আমি হয় ডেল্টা থেকে টিতে নিব অথবা টি থেকে ডেল্টাতে নেব, নিয়ে দেখবো যে আমার কোনো রেজিস্টার সিরিজ আছে কিনা, ওইটাকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট করব, করে জিনিসটাকে শর্ট করে নিয়ে আসবো। বুঝতে পেরেছো? সো এইভাবে এই সার্কিটগুলো সলভ করে। ওকে? তো এইটা হচ্ছে ওয়াই নেটওয়ার্ক আর এটা হচ্ছে টি নেটওয়ার্ক, দে আর ইকুইভ্যালেন্ট। হ্যাঁ, একটা সমান, মানে ছবিতে যাতে সুবিধা হয় ওভাবে আঁকানো যায়। আবার ডেল্টা, এই ডেল্টাকে দেখো পাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। সো এটা যদি ডেল্টা হয়ে থাকে,
এইটাকে আমি এইভাবে আঁকাতে পারি। বুঝতে পারছো? একই জিনিস এই দুইটা। দেখো এই পয়েন্টটাকে আমি যদি টেনে এইভাবে নিয়ে আসি, হ্যাঁ, তাহলে এইটাই হয়। ওকে, মানে এই পয়েন্টটাকে আমি জাস্ট গ্যাপ দিচ্ছি একটা, তাহলে এইটা এরকমটাই হয়। সো এইটা আর এটা সেম জিনিস। ওকে, কিন্তু এখন এইটার থেকে তোমার এইটাতে কনভার্ট করা যায়, আবার এইটার থেকে এইটাতে কনভার্ট করা যায়। তো কিভাবে এটা আমরা এখন দেখব। এই জিনিসটাকেই আমরা এইটার উপরে এনে যদি বসাই, সুপার ইম্পোজ যদি করি, তাহলে সার্কিটটা দেখতে এরকম লাগবে না? এটা হচ্ছে আমার আরবি, আরে আর সি, ঠিক আছে? তো দেখতে এরকম লাগবে। দেখো এই যে এটা আঁকিয়েছে এখানে, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে বেসিক্যালি নিউট্রাল পয়েন্ট এন, নিউট্রাল পয়েন্ট এন। ওকে, তো এখন তুমি যখন y টু ডেল্টা কনভার্সন করবা, মানে এইটার থেকে এইটাতে কনভার্ট করবা, তার মানে তুমি y এর প্যারামিটারগুলো জানো, ঠিক আছে? y থেকে যখন ডেল্টাতে কনভার্ট করতেছো, তখন y এর প্যারামিটার জানো তুমি, মানে r1 r2 আর r3 এর ভ্যালু জানো, ঠিক আছে? সো এইটার থেকে এইটাতে কনভার্ট করলে আমাকে বের করতে হবে কি RA RB and RC, তাই না? তো RA RB RC যদি আমি বের করি, দেখো এটার ফর্মুলাটা কিভাবে লেখে, এটা ইজি বোঝায় হবে। RA তুমি বের করছো, R1 R2 R3 is known to you, কারণ তুমি y থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করেছো। সো y to delta conversion means R1 R2 and R3 are known values, মানে এইগুলোর ভ্যালু তুমি জানো, দেওয়া আছে, ধরে নাও, ঠিক আছে? তাহলে এটা যদি জেনে থাকো, তাহলে RA কি হবে? দেখো RA হবে তোমার এই R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1, এগুলোর যোগফল ডিভাইডেড বাই তুমি বের করছো কি RA, তাই না? ঠিক তার অপোজিট ব্রাঞ্চের, সরি তার সাথে যে দুটো ইয়ে আছে, রেজিস্টার আছে, এই দুটার গুণ দিয়ে ভাগ করতে হবে, নাকি ভুল বললাম? আচ্ছা, ঠিক অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সটা দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ওকে, তাহলে দেখো এটা বের করা কিন্তু সোজা। R1 into R2 plus R2 into R3 plus R3 into R1 divided by ঠিক R এর অপোজিট ব্রাঞ্চ হচ্ছে Y এর হচ্ছে R1, এই R1 দিয়ে ভাগ দিবা, তাহলে R এর ভ্যালু পেয়ে যাবা। বুঝতে পেরেছো? সিমিলারলি RB যখন বের করবা, উপরেরটা তো সব গুণফল, ওটা সেম থাকবে। দেখো RB এর অপোজিট প্রান্তে কি আছে? R2, তাই না? Y, তো এই R2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে তখন।
বুঝতে পেরেছো? সিমিলারলি আরসি যদি বের করো তাহলে কি হবে? আরসি এর অপোজিটে কি আছে? হ্যাঁ, R3। তাহলে R3 দিয়ে এটাকে ভাগ দিবা। বুঝতে পেরেছো? তো এইভাবে আর এ বি সি তুমি বের করতে পারবে। তাহলে তোমার ডেল্টা সার্কিটে তোমার এই প্যারামিটারগুলো তুমি জেনে যাবে। তো ওই ডেল্টা সার্কিট তুমি যদি বসাও তাহলে ইন দ্যাট কেস ধরো এইখানে যদি আমি বসাই একে ডেল্টা না ধরে ধরো y থেকে ডেল্টা কনভার্সন করছি না, তো এখানে y কোনটা? এইটা, তাই না? এটা একটা টি শেপ না, এটা এটা বা অথবা এটা এটা, হ্যাঁ? তো যে কোনো একটাকে তুমি ডেল্টাতে কনভার্ট করবা। তো এইটাকে আমি যদি ডেল্টাতে কনভার্ট করি তাহলে আমি ওইটা যদি এখানে ইমপ্রিন্ট করি তাহলে এইখানে আমার একটা রেজিস্ট্যান্স, রাইট? এইখানে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স হবে আর এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স হবে। বুঝতে পারছো? সো তুমি ইজিলি এই সার্কিটটাকে রিপ্লেস করতে পারবে নিউ ভ্যালু দিয়ে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার সমস্যা ছিল আইটিতে একটা অ্যাটেন্ডেন্ট কল দিয়েছিল। আপনার রুমে কি কোনো প্রবলেম? আইটিতে তো দেখো তাহলে এই মাঝখানের পোরশনটা তুমি মুছে দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবে এই ডেল্টা সার্কিট দিয়ে। তো এখন দেখো এই রেজিস্ট্যান্স আর এই রেজিস্ট্যান্স ইন প্যারালাল হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট তো সেম, এই পয়েন্ট তো এখানেই সেম, তাহলে এই দুটো প্যারালালে হয়ে যায় না? আবার এই দুটো প্যারালালে হয়ে যায়, ক্লিয়ার? আর এইগুলো তো নাই, সো এইটার সাথে দেন এই পুরাটা প্যারালাল, আবার এইটার সাথে এই দুটো প্যারালাল, ঠিক আছে? তাহলে যখন ক্যালকুলেট করবা তখন উপরেরটা এটা সিরিজে হয়ে যাবে, বুঝছো? তাহলে তুমি সার্কিট ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবা। স্যার R6 এর সাথে ওই দুটোর প্যারালাল কি করে হবে? দেখো এইটা এইটা সরি এইটা তো বাদই হয়ে যাবে, রাইট? তুমি এইটা এইটা আর এটা দিয়ে রিপ্লেস করছো না, সো এটা থাকবে না, এটা থাকবে না, এটা থাকবে না, ঠিক আছে? তাহলে তোমার এই দুইটা প্যারালালে আর এই দুইটা প্যারালালে, তো তুমি এটাকে প্যারালাল করলা, এটাকে প্যারালাল করলা, তাহলে এটার সাথে এটা সিরিজে আবার এটাকে যোগ করবা, তারপরে এইখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে ওটার সাথে এটার ইকুইভ্যালেন্টটা প্যারালাল হবে আর এটা তাদের সাথে সিরিজে থাকবে। তাহলে তোমার সার্কিট ইজিলি সলভ করা হয়ে গেল না? সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান সলভ। সিমিলারলি আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার R6 আর R7 ওই যে ফার্স্ট এটা কেন হচ্ছে প্যারালাল বা সিরিজে মানে না? এটা প্যারালালও না সিরিজেও না, কেন বলো তো? এই দেখো তোমার এটা এরকম সার্কিট, এখানে একটা টার্মিনাল আছে, এখানে একটা টার্মিনাল আছে, সো এইখানে গিয়ে জিনিসটা অনেকটা এইরকম। এটা রাখালে হবে না। এই দেখো এখানেই দেখো এইখানে এইটা কেন প্যারালাল না? কারণ এইখানে একটা নোডাল পয়েন্ট আছে, তাই না? এইখানেও একটা নোডাল পয়েন্ট আছে, আবার দেখো এইটা একটা পুরাটা নোড, তাই না? কিন্তু এই নোডের এই পুরাটা হচ্ছে একটা নোড, তাই না? সিঙ্গেল পয়েন্ট, কিন্তু এখান থেকে তো কারেন্ট বেরিয়েছে আরেকটা ব্রাঞ্চে, রাইট? তো দেখো এটা কিন্তু সেম লাইন না, এইটা আর এটা কিন্তু সেম লাইন না, কারণ এইখানে কারেন্ট আর এইখানের কারেন্ট এসে এখানে মিলিত হয়ে তারপর বেরোচ্ছে। যদি এটা সেম লাইন হতো তাহলে এটা সিরিজে হতো। বুঝতে পেরেছো? যেহেতু এখানে নোডাল পয়েন্ট আছে তার মানে একটা এখান দিয়ে যে কারেন্ট আসবে এখান দিয়ে যে কারেন্ট আসবে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট, তাই না? সো এই কারণে এই দুটো প্যারালাল না, ধরতে পারছো? সিমিলারলি এইখানে
দেখো এইখানে যে কারেন্টটা আসতেছে এটা এই দিকে আর এই দিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সো এই কারেন্টটাই কিন্তু এই কারেন্টটা না, বুঝতে পারছো? এই কারণে এই দুটো প্যারালালে নাই। ওকে, ক্লিয়ার? সবসময় নোডাল পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করবা। সিরিজে তোমার কারেন্ট সেম থাকে, প্যারালালে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যায়, ঠিক আছে? কিন্তু এইখানে এই দুটাকে আমি প্যারালাল কেন বলতে পারবো না? কারণ এই মাঝখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, তাই না? প্যারালাল হতে গেলে তোমার কি করতে হয়? both the terminals should be connected. এই উপরের টার্মিনাল দুটো একসাথে কানেক্ট করতে হবে, নিচের টার্মিনাল একসাথে কানেক্ট করতে হবে প্যারালাল হতে গেলে, রাইট? সো এখানে তো তাই অবস্থায় নাই, এই কারণে এই দুটাও প্যারালাল নাই, বুঝতে পারছো? সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এটা তো আমরা y টু ডেল্টা কনভার্সন দেখলাম, ঠিক আছে? এখন ধরো যে আমি r এ rb rc জানি, তো ডেল্টা থেকে y কনভার্ট করব, তখন আমার ফর্মুলা কি হবে? স্যার এটা একটু জুম করে। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? দেখো ডেল্টা টু y কনভার্সন, এই y টু ডেল্টা মুছে দিচ্ছি, delta to y. Delta to y conversion means RA, RB, RC are known. ঠিক আছে? এই তিনটা আমি জানি, আমাকে বের করতে হবে R1, R2 আর R3। তাহলে R1 আমার কত হবে? দেখো এখানে করবো এখন, দেখো R1 আমাকে বের করতে হবে, তাহলে R1 এর সাথে যে দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে তাদের গুণফল, ঠিক আছে? তার মানে R1 এর সাথে কি আছে? RB RC, এই দুটোর গুণফল ডিভাইডেড বাই RA RB প্লাস RC, ঠিক আছে? RA RB প্লাস RC, এটা ইজি, বুঝতে পারছো? RA RB RC মানে R1 এর সাথে যে দুইটা মানে ডেল্টা যে দুইটা, ওই দুইটার গুণফল ডিভাইডেড বাই RA RB RC, ওকে? সো এইটা হবে হচ্ছে কি তোমার R1। সিমিলারলি R2 কি হবে বলো দেখি? রাইট, RA RC divided by RA plus RB plus RC, okay? Similarly R3 is equal to RA RB divided by RA plus RB plus RC। দেখো এইটাকে যদি আমি ইয়ে করতাম, মানে এই ডেল্টাকে আমি যদি কনভার্ট করতাম টি তে, তাহলেও এই সার্কিট সলভ করা পসিবল। দেখো এটা ডেল্টা সার্কিট না, এটা এরকম না, ডেল্টার মতো না, এই যে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা তো এক জায়গায় লেগেছে, সো এই কারণে এই পয়েন্টটাকে আমি এভাবে লিখলাম। আর এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, সো এটা ডেল্টার মতো দেখতে, রাইট? সো
সো এই ডেল্টাকে আমি টি তে কনভার্ট করব, মানে y এ কনভার্ট করব। সো এটাকে যদি আমি y এ কনভার্ট করি তাহলে আমার সার্কিটটা দেখতে এরকম হবে না? এরকম হবে না? ঠিক আছে, মাঝখানে একটা নিউট্রাল পয়েন্ট এনে প্রত্যেকটা কোণায় একটা করে রেজিস্ট্যান্স লাগানো। সো দিস ইজ মাই y নেটওয়ার্ক। তার মানে আমাকে এই ডেল্টা থেকে y এ কনভার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তার মানে এইটাকে আমি যদি এটার ভিতরে আঁকাই তাহলে দেখো এটা দেখতে এরকম হবে। ঠিক আছে, সো এটা দেখতে এরকম হবে। তাহলে আমাকে এইটা এইটা আর এটা বের করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখান থেকে ইজিলি এটা বের করতে পারবো এই ফর্মুলা ইউজ করে। ওকে, ধরতে পারছো আমার কথা? স্যার এক্সামে ড্র করতে হবে সার্কিট না সার্কিট ড্র না করলে তো তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে। ফর্মুলা ইউজ করে তো করা যায়। ফর্মুলা ইউজ করে করা যায়, কিন্তু সার্কিট না ড্র করলে পরের স্টেপ তুমি কি কি ফর্মুলা ইউজ করতে ও বুঝছি স্যার। বুঝতে পেরেছো? সিম্পলিফাইড সার্কিট যদি না আঁকাও তাহলে পরের ফর্মুলা কি করবা? স্যার Okay, that is why breakdown is needed. Okay? তাহলে দেখো আমি যদি এইটাকে এইটা দিয়ে রিপ্লেস করি সুবিধাটা কি? তো দেখো এইটা এই রেজিস্ট্যান্সকে আমি যদি এইটা দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে এগুলো তো বাদ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এইটা আর এটা ইন সিরিজ, এটা আর এটা ইন সিরিজ, তাহলে আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো। আচ্ছা স্যার, এই ইয়াতে করতে আসলে কেন বাদ হয়ে যায় এগুলো? ডেল্টা থেকে ওয়াই কনভার্ট করছো, যেহেতু এইটার থেকে এটাতে কনভার্ট করছো তার মানে তো আরেকটা আর নাই, এখন তো নতুন এটা, রাইট? তুমি y থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করছো, আবার ডেল্টা থেকে y কনভার্ট করছো। যখন ডেল্টা থেকে y কনভার্ট করবা, y থেকে যাচ্ছে, ডেল্টা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো ইকুইভ্যালেন্ট মানে এইটার ইকুইভ্যালেন্ট এটা, তার মানে এইটাকে আমি রিপ্লেস করে এটা বসাতে পারি। সিম্পল কথা হচ্ছে এটা, বুঝতে পেরেছো? সো এই হ্যাঁ, ডেল্টা থেকে ওয়াই কনভার্ট করতে আরেকবার একটু ডেল্টা থেকে y কনভার্সনটা এই দেখো এটা তো আমার y সার্কিট আর বাইরেরটা হচ্ছে আমার ডেল্টা সার্কিট, রাইট? তো এই y থেকে যখন ডেল্টাতে কনভার্ট করবা তার মানে y এর ভ্যালুগুলো তুমি জানো। না ওইটা বলতেছি না স্যার, ওইটা সার্কিট বলো। ডায়াগ্রামটা স্যার, এই যে ইকুয়েশন যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা তোমার দেখতে চাচ্ছ? হ্যাঁ সার্কিট ডায়াগ্রাম তো এইটাতে দেখতে চাচ্ছ? হ্যাঁ ওই এইটাতে ওই যে আচ্ছা। ডেল্টা থেকে ওয়াই কনভার্ট করেন না? এইটাতে যদি দেখতে চাও এরকম সার্কিট ছিল, হ্যাঁ ঠিক আছে? সো এইটা একটা ডেল্টা সার্কিট অথবা পাই সার্কিট। পাই মানে কি? পাই তোমরা দেখেছো না, এটা পাই না? সো এটা পাই না, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স। সো পাই সার্কিটটা বেসিক্যালি এই রকম হয়, এটা পাইয়ের মতো না? সো এটাকে ইনভার্ট করে এখানে দেখো, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমার ফেজ লাইন। ওকে, সো এটা একটা ডেল্টা নেটওয়ার্ক। ডেল্টা বলতে কি? এটা এই দুটো পয়েন্ট যদি আমি একসাথে করি তাহলে এইটা একটা পয়েন্ট, এই কোণায় একটা পয়েন্ট আর এই কোণায় একটা পয়েন্ট, রাইট? তাহলে এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে আর এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, এটা ডেল্টা না? ডেল্টা শেপ। সো এইখানের যে শেপটা এটা হচ্ছে এই রকম আছে, রাইট? এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে? এটা তো ডেল্টা। ডেল্টার ভিতরে তোমাকে y ঢুকাতে হবে, মানে ডেল্টাকে সরিয়ে দিয়ে y ঢুকাতে হবে। তো কিভাবে করবা? এই যে মাঝখানে একটা পয়েন্ট দিবা y, নিউট্রাল পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা হচ্ছে নিউট্রাল পয়েন্ট। ওকে,
তো এই নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে তুমি ব্রাঞ্চ ওয়াইড ব্রাঞ্চ আঁকা হবে। তার মানে এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স হবে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স হবে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স হবে, তাই না? তার মানে এই যে ভিতরেরটা থেকে যাবে আর বাইরেরটা রিমুভ হবে, তাই না? তার মানে আমার বাইরেরটা হচ্ছে এটা, এটা আর এটা, এইটাকে আমি সরাই দিয়ে আমি এইটা বসাবো। সো বেসিক্যালি এই কানেকশনটা এরকম হবে, ধরতে পারছো? তার মানে এইটাকে আমি সরাই দিচ্ছি, এইটাকে সরাই দিচ্ছি আর এইটাকে সরাই দিচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? সো এটা হচ্ছে ওয়াই, ডেল্টা থেকে ওয়াই নিয়ে আসলাম। সো কিভাবে? এই ফর্মুলা ইউজ করে। ওকে, এই ফর্মুলাটা ইউজ করা খুবই সোজা। তোমার ওয়াই থেকে যখন ডেল্টাতে কনভার্ট করছো, R1 R2 R3 এর ভ্যালু তুমি জানো, ওয়াই থেকে কনভার্ট করছো তার মানে ওয়াই এর সব ভ্যালু তুমি জানো, ঠিক আছে? ওয়াই এর সব ভ্যালু তুমি জানো, এটা না, এটা ডেল্টা টু ওয়াই, ওয়াই এর সব ভ্যালু ওয়াই কেন করি না ডেল্টার যেই ইকুইভ্যালেন্ট রোধ রেজিস্ট্যান্স এটা ওয়াই এর ইকুইভ্যালেন্ট সমান হবে, কোনো এক্সপ্লেনেশন আছে? কনভার্ট করলে তোমরা না দুটো ইকুয়াল, তুমি একটার আরেকটা ইকুইভ্যালেন্ট, তো দুইটা ডায়াগ্রাম ডিফারেন্ট না? তুমি দুটো ডায়াগ্রাম যদি ডিফারেন্ট হয় তার মানে তুমি একটার থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করতেছো, তার মানে এইটাকে আমি রিপ্লেস করে এইটা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, বুঝতে পেরেছো? রিপ্লেস তো আমরা তখন করি যখন দুটো হয়তো সমান হয়, দুটো সমান হয়, ওভারঅল যে ভ্যালুটা ওটা সমান, মানে যেটা তুল্য রোধ বলি আমরা, হ্যাঁ এটা সমান, ওটা সমান। সো একটা ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে তুমি y কে ডেল্টা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবা অথবা ডেল্টাকে y দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবা। তো y যদি তুমি জানো তাহলে তোমাকে বের করতে হবে RA RB RC, আর যদি তুমি ডেল্টা জানো, ডেল্টা বলতে RA RB যদি জানো তাহলে তোমাকে R1 R2 R3 বের করতে হবে। তো দেখো এইখানে আমি ডেল্টাকে y তে কনভার্ট করেছি, কারণ ডেল্টাতে সিরিজেও ছিল না, প্যারালালেও ছিল না, ঠিক আছে? তো এইটাতে কনভার্ট করাতে দেখো এইটা আর এটা আমার সিরিজে চলে এসেছে, এইটা আর এটা সিরিজে চলে এসেছে, তাহলে আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো। তারপর এই ব্রাঞ্চটা আর এই ব্রাঞ্চটা ইন প্যারালাল, তো এটা প্যারালাল করার পর এটা এটার সাথে সিরিজে, পুরোটাই সিরিজে চলে আসে, তাই না? তাহলে এইভাবেও আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো, বুঝতে পেরেছো? তো একটা করতাম তাহলে কি প্রবলেম? হ্যাঁ যদি ওয়াই রিপ্লেস না করে আসলে এটা দিয়ে সার্কিট সলভ করে ডেল্টা দিয়ে সলভ করা যাবে না তখন যদি ও আচ্ছা, যদি ডেল্টা পজিশনে থাকতো দেখো এটা সলভ করতে পারো কিনা, সলভ করা যাবে না। এটা যদি এরকম ছিল সলভ করো তো কোনটা কোনটার সাথে সিরিজে আছে, কোনটা কোনটার সাথে প্যারালালে আছে বের করতে পারবে। এই কারণে আমরা ডেল্টা টু ওয়াই কনভার্সন করি। যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স সিরিজেও না থাকে অথবা প্যারালালেও না থাকে তাহলে আমি সার্কিট সলভ করব কিভাবে? দ্যাট মাস্ট বি আ ডেল্টা কানেকশন অর আ ওয়াই কানেকশন। এই কারণেই আমি পাচ্ছি না। তাহলে আমি যদি ডেল্টা থেকে ওয়াই বা ওয়াই থেকে ডেল্টাতে নেই একটাকে, তারপর আমি আবার দেখব যে কোনটা কোনটা আমি সিরিজ করতে পারি, কোনটা কোনটা প্যারালাল করতে পারি। এভাবে করে করে সার্কিটকে সিম্পলিফাই করে তুমি ফাইনাল রেজাল্ট বের করবে। বুঝতে পেরেছো? স্যার এই পাশে ডায়াগ্রামের কোশ্চেন কিভাবে থাকবে? তোমার সার্কিট থাকবে এরকম, ওই পাশে এইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। কোশ্চেন কেমন মানে কিভাবে দেখতে হবে? তোমাকে বের করতে হবে ফাইন্ড দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ফুল সার্কিটে। তাহলে স্যার আমরা বুঝবো কিভাবে যে আমরা হচ্ছে যে ডেল্টাটা ওয়াই এর উপর বসাবো মনে রাখতে? এটা তো তোমাকে বুঝতে হবে সার্কিট দেখে। এই সার্কিট দেখে তুমি বুঝছো না কোনটা ওয়াই এ আছে, কোনটা ডেল্টাতে আছে বা সিরিজ প্যারালালে আছে কিনা। সার্কিট দেখে কি বোঝা যায়? যা সো এটা এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। এই সার্কিটটা থেকে আমরা ওই যে ডান পাশের ডায়াগ্রামটা আছে এই বাম পাশে এইটা তো আমাকে মনেই রাখতে হবে। মানে এটা থেকে আমরা বুঝে ওটা আছে তারপর সার্কিট না, এইটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে, নিয়ে এইটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, একটা প্রবলেম এখনই করব, তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, এমনি ধরতে পেরেছো কিভাবে করলাম? তাহলে একটা প্রবলেম সলভ করি, তাহলে ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা।
এই প্রবলেমটাই সলভ করি। Convert the delta network into an equivalent Y network. আচ্ছা না, এটা দরকার নেই, এটা তো ইজি, এটা ইজি, এটা দরকার নেই, এইটা সলভ করি, ঠিক আছে? এক্সাম্পল 2.15, এইটা বলো তো দেখি কি অবস্থায় আছে। ডেল্টা দুটোই করা যায়, ওয়াই করা যাবে, দুটোই করা যায়, একটা একবার করলে পারবা করতে? করো তো দেখি। দুই ওয়েতে করা যায় স্যার, দুই ওয়েতেই করা যাবে, রাইট? যে 5 আর 12 আর 15 নিলে ওয়াই আর উপরে তিনটা নিলে গেট, রাইট। করো তো দেখি, এটা সলভ করো। স্যার একটা সার্কিটে কি ডেল্টা এবং টি দুটোই তো ইউজ করা যাবে? দুটাই ইউজ করা যাবে। দুটো এই যে একটা হচ্ছে ডেল্টা হয় ওটা তো প্রথমে একটা একটা করে করবা, দুইটা তো আর একসাথে ইউজ করতে পারো না, একটা করে ইউজ করবা। একটা করে ইউজ করার পর দেখবা যে ওটা আরো সিম্পলিফাই করা যায় কিনা। যদি সিম্পলিফাই করা যায় তাহলে তো সিম্পলিফাই করে ফাইনাল রেজাল্ট পেয়ে গেল। আর যদি না করা যায়, আবার গিয়ে যদি দেখো যে আরেকবার আমাকে করতে হবে, হয় ডেল্টা থেকে ওয়াই কনভার্সন অথবা ওয়াই থেকে ডেল্টা, তখন তোমাকে করতে হবে, ঠিক আছে? সো সার্কিট সিম্পলিফাই করতে হবে। স্যার কি বইগুলো পড়ার কোনো টেকনিক আছে? মুশকিল হয়ে বই পড়েছিলে? চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পারি না স্যার। তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে কিভাবে পড়তে হবে বুঝিয়ে দিই, তোমরা যারা আছো। কারণ ক্লাসের মধ্যে তো এমনি প্রবলেম সলভিং করাচ্ছি সবাইকে, ব্যাপার হয় না। তো তোমার যে পার্সোনাল প্রবলেম ওইটা নিয়ে আমার রুমে এসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিই। স্যার বুক পেজে পিডিএফ গুলো ওই বইগুলো হ্যাঁ, আমি যে পিডিএফ বইটা পাঠিয়েছি ওটাই এটা। ওখানে যত প্রবলেম সলভিং গুলো আছে দেখবা যে চ্যাপ্টারের শেষে প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভিং আছে, ওই প্রবলেমগুলো করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? তো দেখো এইটা দেখো, এখানে একটা সোর্স আছে প্লাস মাইনাস, So this is your circuit. তোমাকে বলেছে obtain the equivalent resistance RAB and use it to find the current I. Current I হচ্ছে তোমার সাপ্লাই কারেন্ট। সো এইখানে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স এইটা বের করতে বলেছে RAB। এদিক থেকে যদি দেখো এটার ফুল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে বলেছে। আর কি বের করতে বলেছে? সাপ্লাই কারেন্ট। সাপ্লাই ভোল্টেজ দেওয়া আছে, ওহমস ল ইউজ করলে সাপ্লাই কারেন্ট পেয়ে যাবে, রাইট? তাহলে তোমাকে সবার আগে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে। তো দেখো এই যে এইটা এটা এটা কোনটাই হচ্ছে সিরিজ প্যারালাল নাই, তাই না? সো আমাকে এখানে হয় ডেল্টা না হলে ওয়াই কনভার্সন করতে হবে। 12.5 ওহম 12.5 ওহম
ঠিক আছে? সো হয় এই ডেল্টা সার্কিটকে আমাকে y তে কনভার্ট করতে হবে, আর না হলে এই যে এখানে যে t সার্কিটটা আছে বা y সার্কিটটা আছে এটাকে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে হবে। তো আমি এইটাকে ডেল্টাতে কনভার্ট করি। হ্যাঁ, যদি এইটাকে আমি ডেল্টাতে কনভার্ট করি তাহলে দেখো আমি ডটেড লাইন দিয়ে আমি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আঁকাবো, এইখানে একটা আঁকাবো, আর এইখানে একটা আঁকাবো। ঠিক আছে? তার মানে আমাকে এই তিনটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু বের করতে হবে ফ্রম মাই y সার্কিট। তার মানে y থেকে ডেল্টা কনভার্সন করছি। দেখো y এর ভ্যালুগুলো আমি জানি, তাহলে ডেল্টা আমি ইজিলি বের করতে পারবো। এটা তো ভয়ে নাই, ডেল্টাতে আছে না কোনটা? এই দেখো তুমি ভালো করে যদি অবজার্ভ করো এইটা আছে ডেল্টাতে, হ্যাঁ কিন্তু এখানে টি নেটওয়ার্ক আছে কোনো? এইটা একটা টি নেটওয়ার্ক না? এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, তার মানে টি নেটওয়ার্কটা এরকম। বুঝতে পেরেছো? তো এটাকে ঘোরালে টি নেটওয়ার্ক হয়ে যায়। ঠিক আছে, এইটাকে আমি ডেল্টাতে কনভার্ট করতে পারি। হ্যাঁ, তো এটাকে ডেল্টাতে কনভার্ট করলে এই যে এইভাবে আমি আঁকাতে পারি। বুঝতে পেরেছো? সো ইমাজিন করতে হবে তোমাকে এইসব ইয়েতে। তো দেখো ওই যে তোমার ওই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা মনে রাখতে হবে, এই যে এটা, এইটা। ঠিক আছে? তো তুমি এখানে জানো R1 R2 R3 এর ভ্যালু, তোমাকে বের করতে হবে RA RB RC। ঠিক আছে? সো এইগুলার তুমি যে কোনো একটা নাম দিতে পারো, R1 R2 R3 নাম দিতে পারো। এটা R1 দিতে পারো, এটা R2 দিতে পারো, এটা R3 দিতে পারো। ঠিক আছে? আর এইগুলারও নাম দিতে পারো, RA হয়ে গেল, RA RB RC। ঠিক আছে? সো RA যখন বের করছো, RA যখন বের করছো তার মানে তোমার এই নেটওয়ার্কের টি নেটওয়ার্কের সব কয়টার গুণফলের যোগ, মানে এই ব্রাঞ্চ ইনটু এই ব্রাঞ্চ প্লাস এই ব্রাঞ্চ ইনটু এই ব্রাঞ্চ, এই ব্রাঞ্চ ইনটু এই ব্রাঞ্চের যোগফল। তার মানে কি কি আছে? R1 into R1 into R2 plus plus R2 into R3 plus R3 into R1 divided by, তুমি RA বের করছো না, তাহলে R2 দিয়ে ভাগ দিবা। ঠিক আছে? এটার অপোজিট রেজিস্ট্যান্সটা দিয়ে ভাগ দিবা। ওকে? সো এই R2 দিয়ে ভাগ দিবে। দেখো ওই নামের সাথে কিন্তু আমি ম্যাচ রাখি নাই, মিল রাখি নাই, আমি আন্দাজেই নাম দিছি ইচ্ছা করে তোমাদের বোঝানোর জন্য। ওকে? সো আমাকে দেখতে হবে R এর অপোজিটে কোন রেজিস্ট্যান্সটা আছে, R2, ওই R2 দিয়ে আমি ভাগ দিয়েছি। ওকে? তাহলে এখানে তুমি যদি এই ভ্যালুগুলো বসায় দাও তাহলে তুমি ইজিলি পেয়ে যাবে। R1 হচ্ছে আমার 15 গুণ R2 হচ্ছে আমার 5 প্লাস 5 গুণ R3 হচ্ছে আমার 12.5 প্লাস 12.5 into 15 divided by R2 এর ভ্যালু হচ্ছে 5। স্যার যেটা আর হ্যাঁ, এই জায়গায় আরবি বের করি না, আরবিটা বের RB যদি বের করো, তখন কোনটা দিয়ে রাখবো? এখানে তো অপোজিট RB এর অপোজিটে কোনটা আছে? RB কই? ওই যে স্যার এই যে ওইটা RB এর অপোজিটে আছে R1। দেখো তোমার বোঝার জন্য এই ডটেড পয়েন্টটা তুমি নিউট্রাল পজিশনে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে? এটা তো টি শেপে আছে, তাই না? তো এটাকে আমি যদি y এ ড্র করি, এই নিউট্রাল পয়েন্টটা এখানে আনলে এইটা ঠিক এটার অপোজিটে চলে আসে না? বুঝতে পেরেছো? দেখো
এই নিউট্রাল পয়েন্টে এইভাবে কল্পনা করবা, এইটাকে এইখানে না ধরে এটাকে যদি তুমি নিচে নিয়ে আসো, তাহলে দেখো এইটা এটার অপোজিটে, এটা এটার অপোজিটে, এটা এটার অপোজিটে। বুঝতে পেরেছো? সো এইভাবে কল্পনা করতে হবে। ওকে, তাহলে আরবিও তুমি এখান থেকে বের করতে পারবে, আর সিও বের করতে পারবে। ওকে, সো আরবি, আরএ, আরসি যদি বের করে ফেলো, ওইটা তুমি এখানে রিপ্লেস করবা। ঠিক আছে, দেখো এরা এখানে রিপ্লেস করেছে। এই যে R1, R2, R3, এই ওরা যেটা করেছে, ওরা y to delta। স্যার শেষে কি আর এ আর বি আর সি যোগ করে দেব? না না না, যোগ করবে কেন? তুমি আর এ আর বি আর সি আগে বের করো ক্যালকুলেটরে। কত আসছে বলো তো? স্যার আর বি আসছে 21.67। আরবি হ্যাঁ 21.67 ওহম, হ্যাঁ, আর আর সি আসছে ছিল 26। 26 ওহম, আর এটা এটা আসছে 65। 65 ওহম। আর এ আর বি আর সি পেয়ে গেছো, রাইট? তাহলে এখন তোমার ওই ওয়াই সার্কিটটা তুমি মুছে দিবা। ওয়াই সার্কিট হচ্ছে এটা। সো নতুন করে ডায়াগ্রাম আঁকা, ঠিক আছে? সো এই আর এ হচ্ছে কি তোমার 65 ওহম, তারপর আর বি হচ্ছে তোমার 21.67 ওহম, আর আর সি হচ্ছে 26 ওহম। ঠিক আছে, এখন দেখো এটার এটা প্যারালাল, এটার এটা প্যারালাল, তাই না? এই পুরো ব্রাঞ্চটা এই পুরো ব্রাঞ্চের সাথে প্যারালাল, আবার এই পুরোটা এটার সাথে প্যারালাল। তাহলে তুমি ইজিলি টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করে ফেলতে পারবে না? বুঝতে পেরেছো? সো এই একটা চেঞ্জ করলেই তোমার সার্কিট একদম সিম্পলিফাইড হয়ে যাবে, তুমি বের করতে পারবে। তো 10 আর 20 ওহম কি সিরিজে আছে? কোনটা? 10 আর 20 ওহম 10 ওহম আর 20 ওহম সিরিজে না। কেন বলতো? কারণ এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে। মাস্টার কারেন্ট ডটেড লাইনটা একদম যোগ করে দাও। ঠিক আছে? ইন্ডিয়া সো তোমাকে আগে এইটা প্যারালাল করতে হবে, এটার সাথে এটা প্যারালাল করতে হবে, তারপর এই ব্রাঞ্চটা সিরিজ করতে পারবা। বুঝতে পেরেছো? সো এখানে একটা সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্স এখানে থাকবে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে, আর এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স, তিনটাই হচ্ছে ইন প্যারালাল আছে। ওকে, তো প্যারালালি সলভ করলে তুমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাবে। আর এই পুরো রেজিস্ট্যান্স আর এ বি যখন পেয়ে যাবে, ওহমস ল ইউজ করলে এই কারেন্টটা ইজিলি বের হয়ে আসবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ টু সলভ। এখন বুঝেছো কোশ্চেন কি রকম আসতে পারে? ওকে, সো এটাই সলভ করেছে, ওদের আই এসছে 12.458 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, এখানে আরেকটা অঙ্ক আছে, এটা তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো। হ্যাঁ, পেজ কত? এটার পেজ 58। স্যার ফার্স্ট সেমিস্টারে কয়টা চ্যাপ্টার করতে হবে? ফার্স্ট সেমিস্টারে আমি মেশ এন্ড নোডাল পর্যন্ত করানোর চেষ্টা করব, মানে এরপরে আরেকটা চ্যাপ্টার থাকবে। দুইটা এই চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ। ঠিক আছে, চ্যাপ্টার 2। ঠিক আছে, সিরিজ, তার মানে এই চ্যাপ্টারে কি করলাম? অল বেসিক লস, ওহমস ল, কারশফস কারেন্ট ল, ভোল্টেজ ল, তারপর নোডাল অ্যানালাইসিস করো নাই, বেসিক্যালি সিরিজ সার্কিট করেছো, প্যারালাল সার্কিট করেছো, আর হচ্ছে গিয়ে ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন, ডেল্টা টু ওয়াই কনভার্সন করছো। সো এইগুলো থাকবে, প্লাস তোমরা করেছো হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স, ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। ঠিক আছে, পাওয়ার বের করা। সো এই ধরনের প্রবলেমগুলো তোমাদের থাকবে পরীক্ষায়। ঠিক আছে, সো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরে দেখবা যে দেয়ার ইজ আ প্রবলেম সলভিং, অনেক কটা প্রবলেম আছে। সো এখান থেকে তোমরা প্রবলেম বেছে বেছে করতে পারো। ঠিক আছে, ওই প্রবলেমগুলো সলভ করলেই তোমরা দেখবে যে পরীক্ষায় তোমাদের আটকা হবে স্যার ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিসিটি এই বই 20টা চ্যাপ্টার আছে, পুরো সবগুলো করতে হবে না। তোমাদের ডিসি পার্টটা
হ্যাঁ, এই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 1 হচ্ছে লিনিয়ার সার্কিটস ডিসি। হ্যাঁ, তো ওই ডিসি সার্কিট পর্যন্ত তোমাকে পড়তে হবে, তার মানে চ্যাপ্টার 6 বা 7 পর্যন্ত। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। না এই সেমিস্টারে দুইটা পুরোটাই নেক্সট ক্লাসে আমি একটা পরীক্ষা নিব, মানে কালকে তো ল্যাব, কালকে না, শনিবারেও না। শনিবারে বেসিক্যালি আমি থাকবো না, আমি একটু ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। আমি আসবো মঙ্গলবারে, কারণ তোমাদের বুধবারে পরীক্ষাটা হবে। এই চ্যাপ্টার হ্যাঁ, আর কালকে আমি তোমাদের একটা মেকআপ ক্লাস নিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তোমাদের একটা ক্লাস আমি মিস করেছিলাম। আমরা মিস করছি না, আমরা বানাচ্ছি। হ্যাঁ, না মিস করিনি, সরি, কোনো ক্লাসই মিস করিনি। বেসিক্যালি ওই শনিবার যে আমি থাকবো না, ওই ক্লাসটা আমি আগে আগে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? এত লেট কেন? আজকে ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন করলাম, আরেকটা অঙ্ক এখন করবো। হ্যাঁ, তুমি ওটা ভালো করে দেখে নাও। তোমার নেক্সট বুধবারে আমি কুইজ নিব তোমাদের, ঠিক আছে? কুইজ হবে তোমাদের এই চ্যাপ্টার 2 পর্যন্ত 20 মার্কের। দুইটা অঙ্ক থাকবে, দুইটা অঙ্ক তোমাদের সলভ করতে হবে। ওকে, ঠিক আছে? পারবা তো? পারবো না কেন? অবশ্যই পারবা, প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা নেক্সট প্রবলেমটা দেখি। স্যার এটার অ্যান্সার হচ্ছে এটার অ্যান্সার 12.458 অ্যাম্পিয়ার, আর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ছিল 9.623 ওহম। ঠিক আছে? ভালো করে করলে ঠিকই মিলবে। ওকে, হয়তো না মিললে কোথাও একটু ভুল করেছে। সো আমরা নেক্সট ইয়েতে যাই। ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, কারেন্ট ডিভাইডার রুল, এগুলো সব ভালো করে পড়বা। হ্যাঁ, দেখো এখানে কারশফস কারেন্ট ল আছে, এই যে প্রবলেমগুলো দেখো, এই কারশফস কারেন্ট ল দিয়ে প্রবলেম আছে অনেক। তারপর তোমার হচ্ছে গিয়ে এই যে সিরিজ এন্ড প্যারালাল রেজিস্টার্স, এই সিরিজ এন্ড প্যারালাল রেজিস্টার্স কিভাবে সার্কিট সলভিং করতে হয় এগুলো আছে এখানে। দেখেছো, অনেক ধরনের প্রবলেম আছে। সো এই প্রবলেমগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। এই দেখো ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন দিয়ে অঙ্ক, হ্যাঁ, এই ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন দিয়ে অঙ্ক আছে, এগুলো তোমাকে ভালো করে করতে হবে। এইগুলো থেকেই আমি বানিয়ে দেবো তোমাদেরকে দিলে, এগুলো সলভ করা শিখতে হবে। এগুলো একদম ইজি, পারবা তোমরা। ওকে, সো এই ধরনের প্রবলেম তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে। ওকে, এই উইস্টন ব্রিজের অঙ্ক এটা আমি পরে করাবো। দেখি উইস্টন ব্রিজ দিয়ে তোমাদের স্লাইডে ফেরত যাই। ছিল না। হ্যাঁ, এটা পড়াবো, এটা এখনো পড়াই। এখান থেকে বেরোই। তোমাদের আমি মডিউল 2 দেখছিলাম, রাইট? 2 শেষ করেছি, মডিউল 3। মডিউল 3 হলো মেশ অ্যানালাইসিস। আচ্ছা, এই হলো। কারেন্ট ডিভাইডার রুল, ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, এগুলো সব শেষ করেছি। তাহলে ঠিক আছে, উইস্টন ব্রিজ দিয়ে ওটা এখন করার দরকার নেই, ওটা
পরে তোমাদের পড়াবো। দেখো মেথডস অফ অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টার 3 আজকে চ্যাপ্টার 3 এর জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা দিয়ে আজকে শেষ করে দিব। চ্যাপ্টার 3 নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা স্টার্ট করব। ওকে, সো বেসিক্যালি দিস চ্যাপ্টার এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হবে কি কি মেথডস দ্যাট উই ইউজ টু সলভ দ্য কমপ্লেক্স সার্কিটস। ঠিক আছে, সো দিস মেথডস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো সার্কিট সলভ করার জন্য। সো মেথড আমরা দুই ধরনের ইউজ করে থাকি, একটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস, মানে অ্যানালাইসিস দুই ভাবে করি, একটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস, আরেকটা হচ্ছে মেশ অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, এই দুই স্টেপ আমরা খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, টু সলভ কমপ্লেক্স সার্কিটস উই নিড টু নো দিস টু অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, মেথডস অফ অ্যানালাইসিস। সো এই যে প্রথমেই দেখবা যে নোডাল অ্যানালাইসিস আছে। সো নোডাল অ্যানালাইসিস করার কয়েকটা স্টেপ আছে। সো এই স্টেপগুলা যদি তুমি বাই হার্ট ফলো করো তাহলে নোডাল অ্যানালাইসিসে তোমার কখনো প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে, সো প্রথমেই যেটা করতে হয় তোমার নোড আইডেন্টিফাই করতে হয়। নোডাল অ্যানালাইসিস মানেই তো নোড আইডেন্টিফাই করা, তাই না? কয়টা সার্কিটে কয়টা নোড আছে, প্রথমেই নোডগুলো আইডেন্টিফাই করে নিবা, দেন ওই নোডগুলোর নাম দিবা 1 2 3 4 বুঝছো? পয়েন্ট মেথড দিয়ে বুঝলাম। রাইট, সো এগুলো হচ্ছে স্টেপস টু সলভ নোডাল অ্যানালাইসিস প্রবলেমস। ঠিক আছে, কিভাবে নোডাল অ্যানালাইসিস করবা এই তিনটা স্টেপ ফলো করলে তোমার নোডাল অ্যানালাইসিস সলভ করার জন্য যে কোনো সার্কিট নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে সলভ করতে কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, সো তোমাকে প্রথমেই যেটা করতে হবে সার্কিটে কি বের করতে হবে, নোডাল পয়েন্টস। যখন তুমি নোডাল অ্যানালাইসিস করছো নোডাল পয়েন্টস বের করবা, কয়টা নোড পয়েন্ট আছে একটা সার্কিটে। তো নোড পয়েন্ট বের করার পর ওই নোড পয়েন্টের নাম দিবা 1 2 3 4 যে কটা নোড থাকে। ঠিক আছে, তারপর ওই নোডাল পয়েন্টের ভোল্টেজের নাম দিবা, যে এই নোড পয়েন্টে আমার V1 ভোল্টেজ, যেহেতু নোড পয়েন্ট 1 V1 ভোল্টেজ, ওখানে নোড পয়েন্ট 2 V2 ভোল্টেজ, এরকম করে আননোন কয়েকটা নাম দিবা V1 V2 V3 V4। হ্যাঁ, যদি চারটা নোড থাকে এরকম করে নামকরণ করব। তো এইটা করার পর then you have to do KCL, you have to apply KCL to those nodes। যে নোডগুলো তুমি আইডেন্টিফাই করেছো ওই নোডগুলোতে তোমার KCL কারশফস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে, ধরতে পেরেছো? তার মানে নোডে আমরা নরমালি কি করি, যেহেতু নোড পয়েন্টে সব কারেন্ট ঢোকে আর বেরোয়, তার মানে আমি ওখানে KCL অ্যাপ্লাই করাটাই আমার জন্য ক্লেভার হবে, রাইট? সো আমি যেটা করি KCL অ্যাপ্লাই করি। তাহলে স্টেপগুলো কি, প্রথমে আমি সার্কিটের নামকরণ নোড পয়েন্ট বের করব। ঠিক আছে, নোড পয়েন্ট বের করে ওগুলোর নাম দিব 1 2 3 4, নিয়ে ওই নোড পয়েন্টের ভোল্টেজের নাম দিব। ঠিক আছে, V1 V2 V3, এগুলো কিছুই আমি জানি না, এগুলো আমাকে বের করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে কি করতে হবে, যে নোড পয়েন্টগুলো আমি আইডেন্টিফাই করলাম এক একটা নোড পয়েন্ট ধরে আমাকে কারশফস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার মানে আমি কারশফস কারেন্ট ল যদি অ্যাপ্লাই করি ওই নোড পয়েন্টগুলোতে আমি কয়েকটা ইকুয়েশন পাবো না, ওই ইকুয়েশনগুলো আমার সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, একটার সাথে আরেকটা সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করে আমার আননোন প্যারামিটারস বের করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? আর ওহমস ল এইগুলো তো আছে। ঠিক আছে, সো দেখো এই যে এইখানে প্রথমেই সিলেক্ট দ্য নোড অ্যাজ দ্য রেফারেন্স নোড। তার মানে একটা নোডকে ওরা রেফারেন্স নোড ধরে নিয়েছে, সেটার নাম দিয়েছে 1। ঠিক আছে, বাকি নোডগুলো হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য নাম দিয়েছে 1 2 3 4 এরকম করে। ঠিক আছে, সো রেফারেন্স নোড ধরে তারপরে বলেছে যে ওই নোড পয়েন্টে ভোল্টেজের নাম দাও, V1 V2 যে কটা নোড পয়েন্ট আছে সেই কটা ভোল্টেজের নাম হবে। ঠিক আছে,
তারপরে বলেছে অ্যাপ্লাই KCL টু ইচ অফ দ্য n-1 নন রেফারেন্স নোড। তার মানে তোমার যে নন রেফারেন্স নোডগুলো আছে প্রত্যেকটাতে তোমাকে KCL অ্যাপ্লাই করতে হবে, কারশফস কারেন্ট ল। যেই কারশফস কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেল, তুমি সব তো পাবা হচ্ছে গিয়ে কারেন্টের ইকুয়েশন, তাই না? তো কারেন্টকে আমরা আরেকটা কি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি? ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে। তাহলে আমি ওটাকে ভোল্টেজ যদি আমি জেনে থাকি তাহলে ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আমি রিপ্লেস করতে পারি, ঠিক আছে? তারপরে বলছে সলভ দ্য রেজাল্টিং সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশনস টু ফাইন্ড দ্য আননোন নোড। যেহেতু আমাকে ভোল্টেজ বের করতে বলেছে, তার মানে আমার কারেন্টের ইকুয়েশনকে ভোল্টেজ ফর্মে নিয়ে যেতে হবে, রাইট? ওহমস ল ইউজ করে। সো ওই আননোন ভোল্টেজগুলো আমাকে সাইমালটেনিয়াসলি একটার সাথে কাটাকাটি করে সলভ করতে বলছে। V1 V2 V3 V4 হ্যাঁ, তখন ওই সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন করে তোমাকে সলভ করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য জেনারেল স্টেপস। এখন আমরা এটা ওই প্রবলেম সলভিং করতে গিয়ে আমরা দেখব যে কিভাবে করে, ঠিক আছে? সো এটা আমরা কালকে, ওকে? আজকে কি সময় আছে? আর 5 মিনিট আছে, তো ঠিক আছে, আজকে এত পর্যন্ত থাক।